السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سید شفیع سراجی دسترخوان چینل سے میں اپنے ویورز کو یہ بتانا چاہوں گا کہ آج کا جو موضوع ہے، آج کا جو ٹاپک ہے ہمارے لیے، جو ایک عظیم بہت بہترین ٹاپک ہے، تو آئیے ہم وقت کو ضائع نہ کرتے ہوئے اپنے ویڈیو کی طرف آتے ہیں۔ اور یہ خاص کر میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیو چاہیے، مجھے کمنٹ میں خاص کر پیارا سا کمنٹ مجھے کر دیں، تاکہ میں آپ تمام حضرات کے لیے ایسی ویڈیو، ایسے واقعات ملاتا لے چلو۔ آج کا میرا موضوع ہے جو ماں باپ کی بارے میں ہے کہ والدین کیا چیزیں ہیں، ماں باپ کی حقوق کیا ہے، اور ایک اولاد پر ماں باپ کی فرما برداری کس طرح کرنی چاہیے، میں آپ کو حدیث کے مطابق میں بتانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ماں باپ کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے والدین کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آپ کا وقت زیادہ نہیں لوں گا، ویڈیو کو اینڈ تک بنے رہیں کہ ماں باپ کیا چیزیں ہیں، ماں باپ کے حقوق کیا چیزیں ہیں، ماں باپ کسے کہتے ہیں، اور ماں باپ کے فرما برداری کس طرح کرنی چاہیے، اور ماں باپ کون سی نعمت ہیں، اس کے حوالے سے میں آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا۔ کیونکہ آج ایک بات ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے کہ آج ہم اپنے ماں باپ کو کیا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ کو کول ہاؤس میں رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ مسلمانوں، جو اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں جو بڑی نعمت عطا فرمائی ہے، سب سے بہترین نعمت جو ہمارے پاس ہے، تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ماں باپ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ آئیے ہم حدیث کی روشنی میں لے چلتے ہوئے میں آپ کو بتاؤں کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا حکم فرمایا ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کی مقام کو کیا حکم فرمایا ہے۔ تو آئیے میں آپ تمام حضرات کے سامنے پیش کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ماں باپ کی خدمت کرنا، ماں باپ کی فرما برداری کرنا کیا چیز ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، باپ دروازہ ہے۔ اگر ماں کو کسی نے ناراض کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، اور اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ اور اس کا رسول جب ناراض ہو جاتے ہیں تو ہمارا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا ہے۔ آئیے اسی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس ماں کے بارے میں کیا فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماں رحمت ہے، ماں کے قدموں کے نیچے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جنت کا حکم فرمایا گیا ہے۔ تو آئیے اسی قرآن کے حوالے سے ہم لے چلے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ وَبِالْوَالِدِينَ احسانا، کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ اور قرآن تو یہاں تک فرماتا ہے کہ اپنے ماں باپ کو اونچی آواز سے نہ بلا کرو۔ مگر آج نظر یہ آتی ہے، آج ہم اپنی قوم میں دیکھتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ماں باپ کے سامنے کیسا برتاؤ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، کیسی بھاشائیں بولتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو میں آپ سے خاص اپیل کرنا چاہتا ہوں، آپ سے خاص ایک بات کہنا چاہوں گا کہ ماں باپ کو کبھی زندگی میں اگر کامیابی حاصل کرنی ہے، کامرانی حاصل کرنی ہے، دنیا میں ترقی کرنا ہے، تو ماں باپ کی حقوق کو مانے، ماں باپ کی فرما برداری کو مانے۔ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماں کے بارے میں بہت کچھ فرمایا ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریے، آپ قرآن کا مطالعہ کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، کہ اگر کسی نے ماں باپ کو ناراض کیا، خدا بھی اس سے ناراض رہتا ہے، اور اس کا رسول بھی اس سے ناراض رہتا ہے۔ آئیے ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اپنی ماں کے حقوق کو میں اپنی ماں کو کعبہ کا طواف کرا رہا ہوں، اپنے کاندھوں پر بٹھا کر میں اپنے ماں کو حج کرا رہا ہوں، اور میں کعبے کا طواف لگا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا
तुमने अपनी माँ को अपने कांधों पर बिठाकर तुमने हज करवाया है और काबे का तवाफ करवाया है। हाँ या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को काबे का तवाफ करवाया है, काबे के चक्करों को लगाया है। अल्लाहु अकबर कबीरा। फिर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम ने इरशाद फरमाया, तो सुन ले, अगर तू कया जिंदगी भर तक अपने माँ बाप को हज और हज कराता रहा और अपने कांधों पर बिठाकर तवाफ कराता रहा, फिर भी तूने अपनी माँ के उस हक़ को अदा नहीं किया कि जिस वक्त तू पैदा हुआ था, जब तेरी विलादत हुई थी, उस वक्त जब माँ को आह लगी थी, तूने उस हक़ को भी अदा नहीं किया। तो सुनिए, माँ बाप के हुकूक कैसे हैं, माँ बाप का हक़ क्या है। तो आइए मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माँ बाप अल्लाह की बड़ी नेमत है। अल्लाह ने सबसे बड़ी नेमत अगर दी है हमें तो माँ की नेमत है। उससे बड़ी कोई नेमत हमारे पास हो ही नहीं सकती। अगर किसी ने माँ बाप को राजी किया, उससे अल्लाह भी राजी होता है, उसका रसूल भी राजी होता है। तो आइए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मैं बताना चाह रहा था कि माँ क्या चीज़ है, माँ की नेमत क्या है। इंसान हर चीज़ को ठुकरा सकता है मगर माँ की नेमतों को ठुकरा नहीं सकता। एक मर्तबा माँ आपसे चल दूर हो गई, माँ का रिश्ता आपसे दूर हो गया, माँ दुनिया से रुखसत हो गई, तो जिंदगी भर आप माँ को दोबारा नहीं हासिल कर सकते हो। मगर हाँ, कहने के लिए तो हम मतरी माँ भी कहते हैं, मगर जो माँ जिसने तुम्हें पैदा किया, जिसके शिकम से तुम निकले हुए हैं, उस माँ के जैसा कोई नहीं रिश्ता हो सकता है। क्योंकि माँ को दुनिया को हर कोई चीज़ का रिश्ता हो सवारत हो सकती है। आप किसी चीज़ को भी उठा कर देखिए कि अगर दोस्त अपनी सवारत में तुम्हें उपयोग कर सकता है, मगर माँ का रिश्ता ऐसी चीज है वो तुम्हें सवारत की निगाहों से कभी भी नहीं देखेगी। माँ की नेमत ऐसी चीज है, माँ की सबसे बड़ी नेमत ये है कि वो कभी भी तुम्हें गाली और गलौज और बद्दुआएं देती नहीं नजर आएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, मैं खास आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, एक अपील करना चाहूँगा, अगर मेरे वीडियो के माध्यम अगर आप सुन रहे हो तो आइए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि अगर जिंदगी में कामयाब बनना चाहते हो, अगर तुम चाहते हो रिस्क अगर तुम्हें मिल जाए, अल्लाह की बारगाह में तुम मकबूल हो जाओ, तो आप कभी भी माँ बाप को नाराज न करना, माँ बाप की खिदमत करना, और जब वो बुढ़ापे पर आ जाएं तो उनकी खिदमत करना, उनके अदब और एहतराम करना, उनके साथ ऊंची आवाज से अपनी आवाज को ऊंची आवाज से न बोलाना, क्योंकि माँ की जैसी नेमत कोई नहीं है। अगर माँ का एक कतरा तुम्हारी आंखों से निकल गया तो समझ लो तुम्हारी जिंदगी भी तबाह हो जाएगी और आखिरत भी तबाह हो जाएगी। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि माँ के रिश्ते को नाजुक न समझे, माँ के रिश्ते को कभी कमज़ोर न समझे, क्योंकि माँ का रिश्ता वो रिश्ता होता है जो अजीम और बेहतरीन रिश्ता होता है। उस जैसा कायनात में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कायनात में से कोई रिश्ता ही पैदा नहीं किया। आप औलिया किराम की तारीख को उठाकर देखिए, आप बुजुर्गान दीन की गौसे पाक की जिंदगी को उठाकर देखिए, आप हिंदल वली अताए रसूल सरकार गरीब नवाज रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की दास्तान को स्टडी को उठाकर देखिए, तो आपको पता चलेगा कि जो अल्लाह के वली जो वली बने हुए हैं वो माँ बाप की दुआओं से बने हुए हैं, माँ की दुआओं से बने हुए हैं। आप मूसा अलैहिस्सलाम जो कलीमुल्लाह है, जो अल्लाह से हम कलाम करने वाले हैं, जो वो शख्स अगर जिसको वो रुतबा मिलता है, उसको जो इज्जत हासिल मिलती है, तो वो माँ की दुआ थी। तो आइए मैं आप तमाम हजरात को ये कहना चाहूँगा कि अगर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीम का वाक़या सुनना चाहते हो, अगर आप मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से कि जो आपके वालिदैन आपकी माँ के हवाले से जो आप वाक़या सुनना चाहते हो, तो मैं आपको कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप कमेंट में कहें कि खास करके आप मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से हमें, उनकी माँ के हवाले से हमें वाक़या बताइए, और किसी भी बुजुर्गान दीन की वालिदैन के हवाले से आप सुनना चाहते हो, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा एक प्यारा सा कमेंट कर दें और उस अल्लाह के वली का नाम ले कि फला अल्लाह के वली का नाम, इस वली के दास्तान उनके वालिदैन के हवाले से बताइए। आप जिस सहाबाए किराम, अंबियाए किराम अलैहिस्सलातु तस्लीम की जिंदगी को
सुनना चाहते हैं, उनकी वालिदैन की हालात को सुनना चाहते हो, तो मुझे अपना प्यारा कमेंट आप बता दीजिए कि हमें वो वाक़या चाहिए। तो इंशाअल्लाह तबारक ताला मैं आपको कोशिश करूँगा कि आप तक पहुँचाने की, उस वीडियो के मातहत मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। बस अल्लाह तबारक ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें अपने माँ बाप की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए, हमें माँ बाप की रुतबे को समझने की तौफीक अता फरमाए और उनकी ज़िंदगी को हमें समझने की तौफीक अता फरमाए। अगर किसी ने भी इस चीज़ को अमल कर लिया, इस वीडियो के मातहत किसी ने भी अमल कर लिया, तो इसका सवाब बरोज़े क़यामत आपको भी मिलता रहेगा और इस नाचिज़ फ़कीर को भी इसका सवाब मिलता रहेगा। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, सिराजी दस्तरखान को, और कमेंट करें, लाइक करें और शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।